ان کے اپنے جو بیٹے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، ان کو فون کالز جو ان کو قانون میں ان کو اجازت ہے جیل مینول کے تحت، وہ ان کو الاؤ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے اس چیز کا بھی باور کرایا کہ جو جیل مینول ہے اور قانون، اس کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لوور جوڈیشری میں جو یہ حالات ہو رہے ہیں، تو آئین اور قانون تو بہت دور کی بات ہے، یہ سب کا سب جو آپ کا لوور کورٹس میں ہو رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، بشرا بی بی صاحبہ سے، ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ، تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا قانون اور کون سا آئین۔ یہاں پہ اس وقت ڈاکٹر بابر امان صاحب نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہمارے مختلف لیڈران، ان کے جو ٹرائلز ہوئے تھے وہ اوپن کورٹ میں ہوئے تھے، وہ جیل میں نہیں ہوئے تھے، اور یہ بھی ہم نے ان کو بتایا۔ پھر ان کو ہم نے بتایا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے، اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے، عمر چیمہ صاحب کے حوالے سے، میاں محمود الرشید صاحب کے حوالے سے، حسان نیازی صاحب، ہمارے باقی لیڈران، ہمارے ورکرز جو کہ فالس اور بوگس ایف آئی آرز میں ان کو اندر بند کیا ہوا ہے، ہمارے مختلف وکلا حضرات ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز دوسری جگہوں میں کی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بتایا، اور کیسے مختلف آپ کے عدالتوں کے آرڈرز موجود ہیں کہ ایک ایف آئی آر میں مطلب آپ مختلف ایک ہی اس انسیڈنٹ کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز کے اوپر جو کتکن لگائی ہے کورٹ کی، وہ بھی فالو نہیں ہو رہی۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہاں پہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی۔ مسنگ پرسنز کے اوپر جو ہمارے انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی اور اس چیز کو پریس کیا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت بلوچستان میں، کے پی کے بارڈر اضلاع میں، باقی جگہوں میں جو آپ کے مسنگ پرسنز لوگ پنجاب میں، سندھ میں اٹھائے جاتے ہیں، نہ کوئی آئین، نہ قانون، نہ ان کا پتہ لگتا ہے، مہینوں تک وہ غائب رہتے ہیں، نہ ان کی کوئی رسائی ہوتی ہے، اور اچانک ایک دن کہیں پہ ان کو نمودار کیا جاتا ہے یا کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ تو چلے کے لیے چلے گئے تھے۔ اس کے اوپر ہم نے بات کی اور ہم نے کہا جی آج خدا نہ خواستہ بلوچستان میں، میرے منہ میں خاک، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب اس وقت بلوچستان میں حالات اس قدر تشویشناک ہو گئے کہ آپ کے 7-8 اضلاع یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی طرف وہ بات کر رہے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے باور کرائی بات کہ رول آف لا جو ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی معیشت بڑھتی ہے۔ جس ملک میں آپ کی رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی معیشت نہیں بڑھے گی، ملازمتیں نہیں ہوں گی، آپ کی افراد زر کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور حکومت اور معیشت نہیں چل سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، چیف جسٹس صاحب کو ہم نے بتایا کہ آج کی فگرز دیکھ لیں کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی انڈسٹری ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی ملک کا انجن ہوتا ہے معیشت کا، اس کا بجائے وہ بڑھنے کے، وہ 2% سے سکڑ گیا ہے۔ آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، افراد زر بڑھ رہی ہے، قوت خرید کم ہو رہی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بھی ہم نے باور کرایا ان کو، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ان خطوط کے اوپر اور اس کے اوپر وہ کمیشنز بیٹھنے چاہیے۔ میں نے آپ کو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو ملٹیپل متعدد آپ کے فیک کیسز میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ پروڈکشن آرڈرز کے بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے ساتھیوں کا، اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز، باقی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے رولز، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز اور کورٹس کے آرڈرز جو ہے وہ اوپنلی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اور آئین اور قانون بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو وکلا حضرات ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان وکلا حضرات کو، جتنے میرے یہ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، سب کے اوپر ابھی ماناز یہ قانون دان بھی ہیں، یہ مطلب وکلا بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، پر ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں
फेक FIRs लगी हुई हैं, हमारे दहशतगर्दी की FIRs लगी हैं, हमारे जितने वकला हजरात हैं ILF के और बाकी भी, उनके ऊपर भी वजह कि वो अपने मौकल के जाके वहां पे रिप्रेजेंटेशन ना कर सकें, बात ना कर सकें। इसको हमने बहुत मतलब सख्ती से इस चीज को बावर कराया और फिर हमने बताया कि पुलिस का और जो पुलिस गर्दी और जो स्टेट टेररिज्म हो रहा है पंजाब में, उसके बारे में उनको बावर कराया। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो मनफी रोल है, जो 6 आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने खत लिखा था और उस पर उन्होंने लिखा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या मनफी रोल है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा के जज साहब ने जो खत लिखा था उसके बारे में हमने बात की। हमने कहा जी ये जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, बैसियत चीफ जस्टिस आपकी एक लेगेसी होनी चाहिए कि आपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकदाम उठाने हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं कि हमने सब के सब जो है वो बावर कराई और बड़ी तवील मीटिंग थी। और मैं अपने जितने हमारे साथी यहाँ पे हैं, हर एक साथी ने अपना व्यू पॉइंट वहां पे दिया। डोसियर जो है वो पूरे का पूरा जो पहले उनको फराम किया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, वो उनके पास पहुंचे हुए हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया। और मजीद भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं उस पर रिफॉर्म्स का, आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपके हाई कोर्ट में रिफॉर्म्स के प्रोसेस के हवाले से वो भी दस्तावेजात और डिटेल्स हमारे जो साथी यहाँ पे मानाज यहाँ पे हमारे लॉयर्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जो डेलीगेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टॉप के पाकिस्तान के लॉयर्स हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो रही थी और बेहतरीन इन्होंने अपना वहाँ पे व्यू पॉइंट दिया। बहुत शुक्रिया जी, ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बात ही तफसील से उमर साहब ने आपके सामने रख ली हैं। आज चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पे मुश्तमिल 7 मेंबर डेलीगेशन ने मुलाकात की है। ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब ही की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2-2.5 साल से एक वस्तायत से गुजर रही है। चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में हमसे एक एजेंडा शेयर किया था और 10 पॉइंट्स पे उन्होंने तजावीज़ मांगी थी। हमने उनको ये बावर कराया कि हम आपको अपने तरफ से तजावीज़ देंगे, लेकिन इस वक्त एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में रहते हुए हम आपके सामने अपने वो तजावीज़ात भी रखना चाहते हैं जिसकी वजह से हम आपके सामने ये लेके आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर, ख़ासकर खान साहब और बीबी, एक इवन अदालती तौर पे भी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक से मुतासर हो रहे हैं। हमारे केसेस नहीं लग रहे हैं। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती, उसको एक्सरसाइज की मशीन के नहीं, और यहाँ तक कि उनको बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, उससे बीवी की मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए है और ये ज़्यादातर पंजाब में ये फस्तैयत बड़े अरसा से शुरू है। हमने उनको ये भी कहा कि आपकी अदालत के ऑर्डर को आजकल कोई अदालत का ऑर्डर समझता ही नहीं है। आपने जितने ऑर्डर कर लिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए का नोटिफिकेशन था पीटीआई में, चाहे वो रिजर्व सीटों का था, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन का है, वो सारे अभी ये रिक्वायर्ड है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस पे हमने उनके नोटिस में गोश गुजार करवाया कि हमारे एमएनएस को किस तरीके से और उनकी फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व कराया गया और उनको इन्फोर्स डिसअपेयर करवाया गया। हमने उनको ये भी कहा कि एक साथी पे जसर उमर अयूब साहब है, उसके पीछे खिलाफ 100 केसेस है। इन 100 केसेस में बैक वक्त आप कई कोर्टों में पेश नहीं हो सकते। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो फेस कर रही हैं, वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके इस जो गुजारिशात आप लोगों ने की है और जो मसाइल बयान किए, इसके लिए हम कोई हल निकालें। जी साहब आप बात करनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल साहब, एक मिनट आप इधर आ जाएं, इधर आ गए आप। सॉरी उमर साहब, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बुनियादी बात जो हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी वो ये थी कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। किताब में तो लिखे हुए हैं, किताब है आइन पाकिस्तान, मुख्तलिफ कवानीन हैं,
लेकिन एक सेक्शन 144 144 लगा देता है डिप्टी कमिश्नर, तो आपके जो बुनियादी हुकूक हैं, आर्टिकल 15 कहता है कि आप सड़क पे चल सकते हैं, आर्टिकल 17 कहता है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं, ये आपका बुनियादी हक है, आर्टिकल 19 कहता है आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उन तमाम हुकूक को जुर्म बना दिया जाता है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि अदलिया अगर ये सब कुछ होने देती है तो वो इसमें शरीक बन जाती है। तो हमने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं है, और ये अदलिया पे अब जिम्मेदारी आती है कि वो ऐसे अहकामात जारी करे कि आइन और कानून की बालादस्ती हो। ये ना हो कि एक शख्स जो बात करता है उसके ऊपर 100 मुकदमे बन जाएं मुल्क के हर गोशे में, कि वो तमाम उम्र एक अदालत से दूसरी अदालत भागे, कहीं से उसको रिलीफ मिले, बेल मिल जाए तो 4 और मुकदमों में उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस वक्त पूरे निज़ाम अदल को एक आला जुर्म बना दिया गया है। जब तक हम इसका तदारुक नहीं करते, और ये सुप्रीम कोर्ट ही ने करना है, सुप्रीम कोर्ट को वो फैसले करने होंगे जहां लोगों को गिरफ्तारी से बचाया जाए, बार बार की गिरफ्तारी से बचाया जाए, जहां एक शख्स पे अगर 100 मुकदमे बन रहे हैं तो अदालत देखे और पूछे कि ये क्या हो रहा है, क्या इस शख्स को एक निशाना बनाया जा रहा है उसके सियासी ख्यालात की वजह से, उसकी सियासी पोजीशन की वजह से। तो इस वक्त हमारे सामने ये एक सरेआम निज़ाम अदल को इस्तेमाल किया जा रहा है एक आला कार के तौर से। अगर अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल अपने हाथ में लेने पे मजबूर हैं तमाम मामलात को। इसीलिए हम फिर सियासी जद्दोजहद की जानिब बढ़ते हैं। सियासी जद्दोजहद हमें वाहिद रास्ता नजर आती है, क्योंकि अदालतों से हमें अब तक वो रिलीफ नहीं मिली जो हम समझते हैं हमें मिलनी चाहिए। इमरान खान को वो रिलीफ नहीं मिली। हम ये वाशगाफ अल्फाज में बात करके आए हैं कि आप पे लाजिम है कि आप आइन और कानून को अमलन इस मुल्क में नाफिज करें। अगर ये नहीं होता तो फिर पाकिस्तान किस तरफ जाता है। उमर अयूब साहब ने बताया आपको मईशत की क्या सूरत हाल है, हमारे सामने है कि लोगों पे जुल्म कैसे टूट रहे हैं। एक शख्स गायब हो जाता है, अगवाकारी की बुनियाद पे कानून साजी भी हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से हुई, ये भी हमने कहा कि हमें 26वीं आईनी तरमीम के मतन पे भी एतराज़ है, और जिस तरीके से ये की गई, जिस तरह लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को अगवा किया गया, वो हम सब के सामने है। तो ये पूरा माहौल ऐसा है जो किसी से ढका छुपा नहीं है, और चीफ जस्टिस साहब से भी ढका छुपा नहीं है। हम आज बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात उनके सामने रख कर आए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या अमल होता है, किस तरह इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जाता है। एक मिनट इधर थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखें, हमने ये भी बावर करवाया है चीफ जस्टिस साहब को कि अदलिया का आप पहले अपना घर जरा ठीक करें। एक जग हसाई बनी हुई है कौम सारी, जिस मुल्क में खुद मुनसिफ जो है वो इंसाफ के तलबगार हों, तो फिर आप निज़ाम अदल और फिर किस चीज़ के आप पैटर फेमिलियस हैं। पैटर फेमिलियस फादर ऑफ दी जुडिशरी होता है। तो इसलिए अगर जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी एक चीज़ बार बार लिख रहे हैं कि पहले 26वीं तरमीम का जो है फैसला कीजिएगा, उस वक्त तक आप कोर्ट पैकिंग ना करें। ये कोर्ट पैकिंग का हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो है कोर्ट पैकिंग हो रही है, और इसकी अगली नस्लें हमारी जो है वो भुगतेंगी इसका नतीजा। सो इसलिए हमने कहा पहले अपने घर को खुदारा ठीक कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जजेस ने जो लिखा है उनको ख़त और पिटिशन तक करने पर खुद इंसाफ लेने के लिए वो साइल बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी तवज्जो से देखिएगा। और आपके भाई जो आपको बार बार वो बावर करवा रहे हैं, सीनियर तरीन जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि इन मामलात पर देखिए, तो पहले आप अपना घर खुदारा ठीक कीजिएगा। पाकिस्तान के अवाम मुंतज़िर हैं इंसाफ के, और इंसाफ के बिना कोई शायद कुफ्र की रियासत तो चल सकती है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी की रियासतें नहीं चला करती हैं। सो इसलिए खुदा रहा अपने घर को ठीक कीजिएगा। बेसिकली साहब ये बताइएगा कि आज आप चीफ जस्टिस से मिलकर आए हैं, तमाम फैसलात आपने मीडिया के सामने रखी, लेकिन क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस के पास इतना इख्तियार है? और उस वक्त आपसे सवाल है कि 26 नवंबर के बाद जो आपने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 277 जो वर्कर है वो शहीद हुए, क्या आप उस बयान पर अब भी कायम हैं?
देखें, हमने इस्तगासा कर रखा है क्योंकि वो सब जुडिस है। हमने वहाँ जो फिगर्स थे वो दिए हैं, कुछ अभी भी उसके बाद हमारे इस्तगासा दायर करने के बाद भी 3 जो है हमारे मजरूब जो है वो भी उन ज़रबात की वजह से वो उनकी जो है शहादत हो गई है, उनको भी हमने इजाफा किया है। और फिर जो मिसिंग पर्सनस हैं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मिसिंग पर्सनस हो गए या जो हमारी लाशें मौजूद हैं या जो गायब हैं लोग, इनके सारों का आप इहाता कर लीजिएगा, फिर आपको नजर आ जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको लाशें दी गई हैं लेकिन उनसे जो है बयान अल्फी लिया गया कि एक्सीडेंट में तुम्हारा मारा गया है, और अस्पताल जो है यहाँ से पिम्प से शिफ्ट करके उन्हें पिंडी के अस्पताल से दिया गया है। सो इस तरीके से अभी चूंकि ये मामला ज़ेर इल्तवा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने कत्ल का इस्तगासा उनके साथ खिलाफ किया हुआ है, इसलिए वो बात ज़ेर तजवीज़ है। और चीफ जस्टिस साहब ने हमारी ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पे हुई है, और वो आफ्टर ऑल हेड ऑफ द जुडिशरी है, वो वट एवर कैपेसिटी आप उनको कह तरमीम हो चुकी है ज़रूर, वहाँ अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बैठता है, उनके पास वो इख्तियारात है जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस आ जाते हैं उनके सामने लगते हैं। बट आफ्टर ऑल वो जुडिशरी के हेड होने के नाते से और नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी को चलाने के नाते से वो ऐसे डायरेक्शन ज़रूर दे सकते हैं नेशनल जुडिशरी को और नीचे लोअर जुडिशरी को, जिसके साथ कुछ इकदाम किए जा सकते हैं ताकि जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया वो ना हो। इन्फोर्स डिसअपेरेंस पे उन्होंने कहा जी कि वो काम कर रहे हैं और उसकी सबसे टॉप प्रायोरिटी है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि वो चीज़ें हमने जो उनको पॉइंट आउट कराया तो वो आम किस्म के इन्फोर्स डिसअपेरेंस वाले नहीं, पर उनको हमने नाम दे करके कहा है कि ये वो केसेस हैं। राजा साहब, बली जफर साहब, ये बड़े तगड़े वकील हैं। आपने भी कहा कि उन्होंने कहा कि बड़े नामवर वकील आए हैं। ये बताइएगा कि आपने जब मौक़िफ़ सामने रखा तो रद्द-ए-अमल क्या था 26 की यानी तरमीम पे, जो अडयाला में जो मुलाकातें नहीं हो रही, जो वहाँ पे जो कुछ हो रहा था, इन तमाम नुकात पे उनका रिएक्शन भी था, आपने मामला तो उठाया? देखिए, हमने उनके साथ सारे पॉइंट्स उठाए हैं 26वीं तरमीम पे। वो 26वीं तरमीम पे यही कह रहे हैं कि यस, मामला कोर्ट के सामने पेंडिंग है और कोर्ट बर वक्त उसको सुनेगी। यही उनका वर्शन था और हमारा ये था कि हम 26वीं तरमीम को नहीं मानते ये बावजूद, लेकिन सारे रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाह रहे हैं कि आपके साथ हम मीटिंग करें और आपके पास ये जो फोरम मिला है हम ये बात आपके सामने रख लें कि ये हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि जी किस तरह की प्रपोजल करे सिस्टम, पर हम आपको ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में किस तरीके से आप इंसाफ का हसूल मुमकिन बना सकते हैं। और हम उनको ये ज़रूर बताना चाह रहे थे और हमने बता दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अदालती रवैया है वो गैर मुनसिफाना हमारे साथ रहा है और इम्तियाजी रहा है। तो वो हमने सर्टन इंस्टेंसेस उनको दिया है कि इसी वजह से अगर आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप आइसोलेट करते हैं कि 144 लगा के आप केसेस लगाते और पर्चे करवाते और वकीलों पे भी आप टेररिज्म के पर्चे कराते हैं जो निकलता है, और फिर आप कहें कि अगर आप 10 मिनट भी लेट आ जाए कोर्ट में तो आप उनका बेल कैंसिल करते हैं, तो ये लीगल तरीक़ाकार नहीं है, ये ऑपरेशन है। पहले मैं इसका ऐड कर दूं, ये बड़ा ही गैर मामूली किस्म की मीटिंग थी। चीफ जस्टिस आज तक पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की, लेकिन आज हमें एक एजेंडा दिया गया था। जिस तरह पहले उमर अयूब साहब ने भी और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बताया, उस एजेंडे से बाहर निकल के जो एक्चुअल मुल्की हालात हैं, जो कानून में प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें और पर जो जुल्म हो रहा है, वो हमने सारा डिटेल में बताया अदालत को। एक तरह से चीफ जस्टिस को बताने का मतलब यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी जो कुछ है, जो आपने ज़ुबानी बात की है, क्योंकि अभी ज़ुबानी हमने हर एक ने गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दें। ये एक बहुत अहम इकदाम उन्होंने हमें बताया है कि आप राइटिंग में दें, यानी तहरीरी तौर पे ये सारी चीज़ें बातें बताएं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एक एक पॉइंट आपका होगा उसके ऊपर मैं जवाब भी दूंगा कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, और कर सकता हूं तो किस तरह करूंगा। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की एक अदालती सिस्टम की एक, मेरा ख्याल है, बहुत अहम मीटिंग थी आज। और अगर इसमें हम इंशाल्लाह कामयाब हुए आगे इसको चलाने में, इसके मकसद पूरे करने में, तो ये हमारे निज़ाम के लिए भी बेहतर होगा। और जो कुछ आप नाइंसाफ़ी देख रहे हैं पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ, मिसेस इमरान खान साहब के साथ, उसको भी ठीक करने में, दुरुस्त करने में इसका बड़ा हाथ है। मुलाकात के लिए
آپ ملاقات کے لیے گئے ہیں، انہوں نے کہا رائٹنگ میں لکھ کر دیں، چیزیں بہت ہی پیچیدہ ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسی ملاقاتیں ہمیشہ سے عہدیدار جب بھی کرتے ہیں اس کے سیاسی مقاصد بھی رہے ہیں، تاریخ کو دیکھا جائے تو ایسے میں چیف جسٹس کے سامنے متعدد درخواستیں ہیں، وہ ان کو سماعت نہیں کرتے، کہہ رہے ہیں نیا لے کے آئیں۔ ایسے میں ہم کیا سمجھیں کہ جب ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں وہ کسی دوسرے کو ریسکیو کرنے کے لیے ملاقاتیں نہیں کر رہے، یہ نہیں دیکھو، جہاں تک ان رائٹنگ میں دینے کا تعلق ہے، وہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے، پروپوزل آپ مانگ رہے ہیں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ریلیٹڈ آپ مانگ رہے ہیں، وہ ہم آپ کو اپنے طرف سے دیں گے جو موجودہ ہے۔ جہاں تک ہم نے اپنی باتیں کی ان کے رائٹنگ نہیں، انہوں نے نوٹ کر لیے، ان کے ساتھ سپریم کورٹ کا رجسٹرار بھی موجود ہے اور ان کے ساتھ سیکرٹری جو کمیٹی کی تھی وہ بھی موجود تھے، ہماری ساری باتیں ہوئی ہیں اور یہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ہماری ریزرویشنز ہے، آبزرویشنز ہے، یہ ہمارے ساتھ مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، تو ان چیزوں پہ آپ غور کریں، یہ تو سارے آپ کے انڈر ہے، تو یہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس پہ مناسب معقول قسم کی ہم نے انہیں یاد دلایا کہ پٹیشنیں پینڈنگ ہیں، ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے نمبر بھی نوٹ کیے اور ہم نے کہا یہ کیوں نہیں لگ رہی۔ عمران خان صاحب کے خط کا بھی ہم نے حوالہ دیا کہ ان کا خط بھی آپ کے پاس موجود ہے، تمام شواہد اس کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی سنا جائے گا، لہٰذا یہاں پہ یہ اس پوائنٹ پہ دیکھیں نہ، ہم نے ان کو کہا چیف جسٹس صاحب کو کہ ہمیں کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی چیز نہیں چاہیے، جو آئین اور قانون کہتا ہے، نہ ہمیں ڈیل چاہیے نہ ہمیں ڈیل چاہیے، ہمیں جو آئین اور قانون کہتا ہے تو جو وہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ ہمارے اگر مسنگ پرسنز ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو خلاف فیک ایف آئی آرز ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف، ان کے جو جیل مینیول میں ان کے حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہو گئے، ہمارے باقی لیڈرشپ ہو گئی سالوں کا، یہ ہم نے باور اور ہم نے یہ کہا کہ ان کو اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروائے۔ جس طریقے سے خان صاحب سے ملاقات کی میٹنگ ہوئی تھی تو بچوں کی بات نہیں کروائی جاتی، باوجود کورٹ کے آرڈر کے، لیڈرشپ کی ملاقات کی اجازت نہیں دی، جس طرح کل کی اجازت نہیں ملی، باوجود اس کے کہ رولز میں بھی اور کورٹ کے آرڈر 26ویں آئینی ترمیم کا جو حل ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ لوگ بھی نکالیں گے، تو آپ نے ایک طرح سے جو عدلیہ سے ریلیف ملنا تھا اس کا امکان رد کر دیا۔ ملاقات میں بدن بولی کے حوالے سے بتائیے کوئی انٹینٹ نظر آئی کہ آپ کو امیڈیٹ ریلیف مل سکے، کم از کم خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے یا بچوں سے بات کروانے کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن بہت کلیئر ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو 12 لوگ ہمارے اغوا ہوئے، 5 کے انہوں نے لائلٹیز چینج کرائی، جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، جو زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اربوں روپے کی آفرز لگائی گئی، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ کی کنپٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے آپ کو کہے کہ جناب آپ ادھر سے ادھر جائیں، نہیں جائیں گے تو گولی ماری جائے گی، یہ کوئی مہذب معاشرے میں ہی ہوتا ہے؟ جب نہیں ہوتا تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا، آپ کی معیشت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ -2% ختم، رول گئی ہے۔ ہمسایہ ملک دیکھیں کہاں پہ جا رہے ہیں، مسنگ پرسنز کی وجہ سے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہم نے پاور کرائیں گے۔ جی بات کی نا کہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی آئے ہیں، تو کیا آپ نے اس کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ ہم آپ کی جو تعینات تھی اس کو بھی نہیں مانتے؟ 26 آئینی ترمیم کو نہیں مانتے تو کیا یہ نقطہ آپ نے رکھا کہ ہم آپ کی تعینات کو بھی نہیں مانتے؟ جناب جب جس وقت آپ بیس کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو پھر ظاہری بات ہے جو عمارت بنتی ہے، جو چیز ہوتی ہے وہ نہیں مانتے، ختم ہو گئی بات۔ آپ نے بتایا کہ ابھی تک اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ جی دیکھو، یہ کیٹیگریکلی چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں ہم لے کے آئے کہ آپ لوگ اپنے سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کریں۔ ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، ہمارے 38 MNAs کا نوٹیفیکیشن ابھی باقی ہے، ہمارے ریزرو سیٹوں پہ 2 مرتبہ سپریم کورٹ نے وضاحت بھی دے دی کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، 4 آپ نوٹیفیکیشن ایشو کریں، وہ آج تک نہیں ہوا۔ ہم نے کہا ہمارا سینٹس کا الیکشن، بلوچستان کا الیکشن اناؤنس ہوا، KPK کے سینٹ کا الیکشن اناؤنس نہیں ہوا، وہ فی الحال ابھی پینڈ ہے، وہ آپ کائنڈلی کروا لیں۔ باقی کیسز ہمارے پڑے ہیں، میں نے کہا کمیشن، ہمارے جو کمیشن سے ریلیٹڈ پٹیشن ہے وہ پینڈنگ ہے، ہیومن رائٹس پٹیشن آپ کے سامنے پینڈنگ ہے، بیلوں کے میٹر پینڈنگ ہے، یاسمین راشد صاحبہ کا ہم نے بتایا کہ اس کی یہ ساری باتیں ہماری تفصیل کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر بابر امان صاحب ذرا یہ ڈیٹیل بتا دیں جو آپ نے کہا تھا اوپن ٹرائلز کے حوالے سے، وہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جو آپ نے پریس
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो ये कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल ये मुलाकात थी। एक वो एजेंडा जो हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन लीडर के ज़रिए से शेयर किया गया था उमर अयूब ख़ान की तरफ से, उसके ऊपर हमने बात की। उसके 3 नुकात हैं। सबसे पहला ये है कि जो लोग मावराए आइन और कानून उठाए जा रहे हैं उनको गायब किया जा रहा है, वो नुक्ता था। उस पर हमने डिटेल से बात की। उसको हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहली कैटेगरी ये है कि जो लोग गायब हो चुके हैं, और दूसरी वो है जो जिनको उठाया जाएगा। उसके सिलसिले में जो फॉर्म 47 रजीम का प्राइम मिनिस्टर है, उसने अदालत को जाके यकीन दहानी खड़े होकर कराई है बैसियत फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर कि आइंदा किसी को घर से अगवा नहीं किया जाएगा, यानी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हमने कहा कि वो जो यकीन दहानी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दिस वाज ग्रीवेंस नंबर 1, और ये पब्लिक का ग्रीवेंस है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रीवेंस नहीं है। और साथ हमने ये बात भी की कि किसी ज़माने में हम सुनते थे कि बलूचिस्तान के अंदर से लोग अगवा होते हैं, अब अपने घरों में से हम अगवा होता हुआ देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। दूसरा उसका पहलू ये था कि हमारी जो तजावीज़ थी, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो ट्रायल है, वो ट्रायल पाकिस्तान के आइन, एक्सेस टू जस्टिस और फेयर ट्रायल का जो कानून है, उन तीनों के खिलाफ है। इसलिए कि शहीद भुट्टो से आप शुरू कर लें, नवाज शरीफ आप देख लें, शहबाज शरीफ आप देख लें, आप अब्बासी साहब देख लें, आप राजा परवेज अशरफ साहब देख लें, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब देख लें, 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे गुजरे हैं जिनके ट्रायल बाहर होते हैं। और एक आर्मी चीफ था जनरल मुशर्रफ, उसका ट्रायल करने के लिए बाकायदा फेडरल शियत कोर्ट उसका प्रेमिसेस दिया गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि वो प्रेमिसेस आप इमरान खान के ट्रायल के लिए इस्तेमाल करें। ये क्या मजाक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अपनी तरफ से घड़ता है तो इन्हें अदालत, और घड़ी हुई तो इन्हें अदालत में मंजी बिस्तरा उठा के वो कहता है हम आपका ट्रायल जेल के अंदर करने के लिए जा रहे हैं। फिर हमने उनको वो सारी तफसील बताई जिसके ज़रिए से वो ट्रायल, फेयर ट्रायल क्या, पब्लिक ट्रायल तो क्या, जेल ट्रायल तो क्या, वो ट्रायल का कत्ल है। इस बात की मैं तहसीन की सब ने हमने कि ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने दूसरी साइड को भी सुना। ये मुलाकात, मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास 3 दफ़ा पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहा है, मुलाकातें पहले भी होती रही हैं चीफ जस्टिस की, वो चीफ एग्जीक्यूटिव की हद तक होती रही हैं। ये पहली दफ़ा उन्होंने एक पब्लिक ग्रीवेंस एक तरह से ओपन करने के लिए, जो अपोजिशन है जिसको एक बदतरीन इस एशिया की तारीख के और शायद दुनिया की तारीख की फस्तायत का सामना है, वो थे। और फिर जो एक आखिरी नोट था वो दिया शिबली फराज साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अदालत है इसको अपनी रिट दिखाना होगी। जब हम कहते हैं कि अपनी रिट आप दिखाएं तो उसके 2 मतलब हैं। एक तो ये है कि अदालत ये कहती है हमेशा, और दुरुस्त कहती है, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्सर भी हैं और हम उसके कस्टोडियन भी हैं, यानी हम उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और हम उनका नफाज भी करेंगे। एक इसका पहलू ये था। इसका जो दूसरा पहलू था वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो ये था कि लोगों को अगर यकीन हो जाए पूरे मुआशरे को कि हमें अदालत से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर स्ट्रीट जस्टिस शुरू हो जाता है, जिसको अनारकी कहते हैं। और ये अनारकी पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर मुसलसल जिद लगा के कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपसे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो किसी बाहर वाले गोरे को लेके आएंगे, बेशक वो फर्जी गोरा हो, जिसने यहाँ कहते थे कि जी खरबों डॉलर लेके आ गया, वो किधर गया खरबों डॉलर वाला। इस पे भी हमने उनसे बात की। फिर इस बात पे भी हमने उनको पूरी वजाहत के साथ ये बात उनके सामने रखी कि पाकिस्तान में अमन व अमान, पाकिस्तान में इस्तेकाम या मुआशी बाली, ये तीनों ख्वाब हैं जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आता। और रूल ऑफ लॉ की तरफ ये भी अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने उनको कहा कि कौम आपकी तरफ देखती है, जायज़ तौर पे देखती है। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक ऐसा इदारा है जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं। बाकी इदारे तो हाथ खड़े कर चुके हैं सारे, जिससे बात करें। मैंने उनको ये भी कहा कि आप जिस रूल ऑफ प्रिजन रूल्स की जिस तरह से और जेल के अंदर ट्रायल की आप बात जब सुन रहे हैं हमारी, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेल के अंदर इमरान खान तो कैदी हैं ही हैं। जब हम वकील जाते हैं तो हम भी वक्ती तौर पे कैदी हो जाते हैं। सबसे बड़े कैदी तो जेल के मुलाजिम हैं, जिनकी जेल के अंदर हुक्मरानी ही नहीं है, जिनकी जेल के अंदर से नहीं है। अगर किसी को स्माइल दें, अगले दिन वो फैसलाबाद जेल ट्रांसफर। किसी को अगर वो पानी का गिलास पकड़ा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दीजिए, जो आम वकील हैं जिनका ताल्लुक ना भी हो पार्टी से, तो अगले दिन उनकी ट्रांसफर रहीम यार खान होती है।
تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر ایک یہ پاکستان میں پہلی دفعہ آج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک اہم ڈیبیٹ ٹریگر ہوئی ہے، اور اس میں جو ہماری لیڈرشپ ہے، ہمارے جو عہدیدار ہیں اور ہمارے دو جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، ان کا اور بیسک کردار ہے کہ یہ ڈیبیٹ ایک دفعہ ٹریگر ہوئی ہے پاکستان میں اعلیٰ ترین عدالتی لیول کے اوپر۔ نہیں جی، بہت بہت شکریہ۔ سب نے، میرے ساتھیوں نے، ہمارے وکلاء نے، لیڈرشپ نے بات کر لی ہے۔ بنیادی طور پر جو آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایک اس کو اگر ہم ایک امید کے ساتھ یہ گئے تھے کہ اگر ہمیں اپوزیشن کو، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایک ایسے فورم پہ جس میں کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا، تو ہم اپنی جو بھی ملک کے ساتھ درپیش چیز ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، جو خان صاحب جس کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہماری جتنی بھی ان کے سامنے گزارشات تھیں وہ بنیادی طور پہ اس کا ایک ہی نقطہ تھا کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو نہ اس ملک نے آگے جانا ہے، نہ اس ملک میں امن ہوگا، نہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی، نہ اس ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ اور اسی اس میں ہم نے مختلف باتیں کی، اور سینٹ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور آج بھی ہم نے ادھر اپنی گزارشات پیش کی، جس طرح کے ہمارے جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری، ان کے پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب بھی بحیثیت، انہوں نے اعلان تو نہیں کیا لیکن ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنا پورے سیشن میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ وہ بنیادی طور پہ ان کا ایک احتجاج ہے جس میں کہ پنجاب حکومت نے ایک سینٹ چیئرمین جو کہ ایوان بالا ہے، اس کی ایک آرڈر کو انہوں نے بالکل جوتی کے نوک پہ رکھا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا۔ تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جس میں کہ اداروں کی جب تک اپنی ساکھ وہ بحال نہیں کریں گے، اور اسی وجہ سے جو میں نے جو گزارش کی چیف جسٹس صاحب سے وہ یہی تھی کہ قانون سپریم کورٹ آف پاکستان نے سب سے پہلا کام جو ان کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی رٹ کو بحال کریں، کہ ان کی جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد ہو، اور وہ ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف یا ان اداروں کے خلاف جو کہ آپ کی جو سپریم کورٹ جو سب سے بڑی کورٹ ہے اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی، باقی پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ مختصر باتیں تھیں جو کہ میرے ساتھیوں نے کر دی ہیں، میرا خیال ہے شکریہ۔ آخری کوشچن انہوں نے بہت پہلے ہاتھ اٹھایا تھا۔ جی آپ لوگوں نے ابھی چیف جسٹس سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 100 سے زائد درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ میں جمع ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بھی درخواست اس میں جمع نہیں ہے، اور دوسری جانب چیف جسٹس جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی وہ آئے ہیں، انہوں نے انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے، تو کیا یہ تاثر نہیں جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی دل سے 26ویں نہیں، دیکھو جہاں تک 26ویں ترمیم کے خلاف ان کے پٹیشنز کا تعلق ہے، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی ہماری پٹیشن فائل ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی پٹیشن فائل ہے۔ جہاں تک ان کی سنوائی کا حصہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم جلد سے جلد اس کو فکس ہونا چاہیے، بلکہ جوڈیشل کمیشن کا جس وقت پہلے اجلاس ہوا تھا، پہلے اجلاس میں، تو پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی تھا کہ ججز کا انڈکشن نہیں ہونا چاہیے ہائی کورٹوں میں جب تک 26ویں ترمیم نہ ہو، اور جب سپریم کورٹ کے لیے ججز کا انڈکشن ہو رہا تھا تو ہم نے پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں کیا تھا کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو اور اس کے بعد باقی کیس پروسیڈ کرے، اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم جس وقت ہیئرنگ کے لیے ہو تو وہ سارے جج صاحبان اس کا فیصلہ کرے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھے۔ چیئرمین صاحب، آپ نے ساری جب باتیں کی ڈیفینیٹلی ان کو ساری چیزوں کا علم تھا، کیا آپ نے ان کو اس فیصلے کا بھی باور کرایا جس میں وہ خود موجود تھے، 13 رکنی بینچ جس نے اسپیشل سیٹس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہوا ہے، کیا آپ نے وہ بھی ان کو بالکل اس کا ہم نے اپنے ہی فیصلے پہ عمل کرے، چونکہ ایوان نامکمل ہے، کے پی کی
नशिस्तों के क्वार्टर को निषेध, क्या इसके ऊपर भी बात हुई? जी देखो, सबसे पहले वो जो कैटेगराइज कर रहे थे प्रिसाइसली हमने उसका जिक्र किया कि ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को एक ऑर्डर किया था, बल्कि उसके बाद 14 सितंबर को उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, और फिर दोबारा सेकंड टाइम की एक्सप्लेनेशन दे दी जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। और हम कह रहे थे कि उसके मुताबिक हमारे 38 एमएनएस का नोटिफिकेशन होना था, रिजर्व सीटें हमें एलोकेट होनी थी, बावजूद इसके कि वो फाइनल है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, लेकिन उसके बावजूद आपके ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होते, लिहाजा आप उस पर जरूर देख लें।